concatenation ante if I want to without physically combining, if I want to add more than one file means I can go with concatenation with single DD name. DD name, DD, DSN is what something like that. Okay. Then we can see today refer back and temporary files. We can see after that, we can see some of the utilities. Okay. Refer back means if I want to refer, let's say I have one input file and one output file. While creating the output file, we should give the DCP parameters, space parameters and all. So on that one, instead of giving, we can refer back from existing file. So we can see that one. If I go to JSLib, so I can open any file program. See here, this is my input file. Okay, this is my output file. So for if I want to delete the output file, if this is the plain sequential output file they are using, if I submit again means it will fail with the JSL error saying that this file is already cataloged. To avoid that one, either we should use the GDG base or using IABR 14 step, we can delete this file. So here I can use IABR 14 step to delete this file. So how I can use IABR 14 step means, so here let's say I'm giving step 1A one name, PGM is equal to IEFBR14. And here input is not required. Here what I am going to do, I am going to change mod delete mod delete. Okay. In this step with IABR 14, what it is doing, just it will delete the output file. Next step, it is going to create the same output file. Okay. Why? Because today if I am running, it will create the output file. Tomorrow morning, if I run again means it will fail with this file is already cataloged. So to do that, we are going to add the IABR 14 step. In the real-time JCL, so we are going to use mostly IABR 14 step to delete the output file. Okay. If I submit this job, it will give JCL error. We'll see why it is coming. Okay, JSL error means we should go to the spool. Start M:5:ST is the spool. M:5:ST. Okay, this is the JSL error last job. This one question mark, it will go inside and I will show just messages here. Step 1 executed, condition 0, 0. Okay, the JSL error here is dataset not found. Step 1 EMP file. This EMP file dataset is not found. Let me copy EMP file and find for this one. So for this dataset, it is saying this dataset is not found. So it failed with the JSL error. Normally in the real time, they are going to use JumCheck or JScan. JScan or JumCheck. These are the commands are not JCK. These are the commands they will, if I issue the JumCheck or JScan here means, it will show here itself, this file is not available. So what is that in the test region, how we can use type run is equal to scan. If I use type run is equal to scan on the job card, without executing the job, it will scan for all the syntax error. Okay, ఇక్కడ చూడండి ఈ స్టెప్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. ఈ స్టెప్ లో మనకు JSL error వచ్చింది. సో ఈ ఫైల్ లేదు, ఇన్పుట్ ఫైల్ లేదని వస్తాను. సో నాకు తెలిసి నేను in1 అని రీనేమ్ చేస్తున్నా ఇన్పుట్ ఫైల్. నౌ వీ కెన్ సబ్మిట్ అండ్ మ్యాక్స్ ఈజ్ 0. జాబ్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయిపోయింది. ఈ స్టెప్ లో ఇది డిలీట్ అయిపోయింది. ఈ స్టెప్ లో ఈ ఫైల్ ప్రోగ్రామ్ ఒక అవుట్పుట్ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసింది. ఓకే, యూజింగ్ IABR 14 స్టెప్ మనం అవుట్పుట్ ఫైల్స్ డిలీట్ చేస్తాం, లేకపోతే మన జాబ్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, నౌ లెట్స్ సే ఈ ఇన్పుట్ ఫైల్ కు సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఇన్పుట్ ఫైల్ కు
ఇన్పుట్ ఫైల్కి ఉంటాయి లాజికల్ రికార్డ్ లెంత్ ఉంటుంది, రికార్డ్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది, బ్లాక్ సైజ్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ స్పేస్ ఆర్ డీసీబీ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ ఇవ్వకుండా జస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే జస్ట్ కామెంట్ చేస్తున్నాను. నేను కామెంట్ చేస్తే దాని మీనింగ్ ఏమని, ఈ లైన్ ఉన్నా లేకున్నా ఒకటే, ఈ లైన్ ఇప్పుడు కన్సిడరేషన్ తీసుకోవాలి. డీసీబీ పారామీటర్లు ఏమి ఇస్తున్నా అంటే star.emp ఫైల్, EMPFIL ఫైల్ ఇట్లా ఇచ్చినా అనుకోండి సపోజ్. ఓకే, మీకు కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఈ లైన్ డిలీట్ చేస్తాం. నా జనరల్గా మనం డీసీబీ పారామీటర్స్ అంటే ఈ విధంగా ఇవ్వాలి, రికార్డ్ ఫార్మాట్, లాజికల్ రికార్డ్ లెంత్, బ్లాక్ ఇట్లా ఇవన్నీ ఇవ్వాలి. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, డీసీబీ star.emp ఫైల్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద రెఫర్ బ్యాక్ అంటాము. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రెఫర్ బ్యాక్ ద ఎంప్లాయీ ఫైల్ ప్రాపర్టీస్ హియర్. దిస్ ఈజ్ ద రెఫర్ బ్యాక్ ఆర్ ఫార్వర్డ్ రెఫరెన్స్. ఇక్కడ వచ్చిన డీసీబీ పారామీటర్స్ అన్ని ఇవ్వకుండా జస్ట్ ఇది ఒక్కటి ఇచ్చాను. star.emp ఫైల్ అంటే ఈఎంపీ ఫైల్కి అయితే ఏ డీసీబీ పారామీటర్స్ ఉంటాయో అదే డీసీబీ పారామీటర్ ఈ ఫైల్ కూడా యూజ్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను. ఓకే, సబ్మిట్ 0 సేమ్ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసుకొని ఇట్ రన్ ఇట్. ఓకే, ఇది విత్ ఇన్ ఈ స్టెప్లోనే నేను ఈ ఫైల్ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకున్నాను విత్ ఇన్ దిస్ స్టెప్. అట్లా లేకుండా నాకు ఇది లెట్స్ ఇది స్టెప్ 1 పైది, ఇది స్టెప్ 2 అనుకోండి. నేను స్టెప్ 2లోయే నేను వాడుకున్నాను. అట్లా లేకుండా నేను స్టెప్ 1లో ప్రాపర్టీస్ వాడుకోవాలనుకుంటున్నాను. స్టెప్ 1లో ప్రాపర్టీస్ నేను వాడుకోవాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏం చేస్తాము, స్టెప్ 1లో ఈ ఫైల్ ఉంది కదా, ఈ ఫైల్కు డీసీబీ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ డీసీబీ పారామీటర్స్ ఏమున్నాయో అదే పారామీటర్స్ ఈ స్టెప్ 2లో ఈ ఫైల్కి నేను యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను విత్ ఇన్ ది స్టెప్ అయితే డీసీబీ star.emp ఫైల్ అని ఇచ్చాను. ఒకవేళ నేను స్టెప్ 1లో అవుట్పుట్ ఫైల్ ప్రాపర్టీస్ ఈ ఫైల్కి వాడుకోవాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే నేను step1.outfil ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఇచ్చిన అనుకోండి. సో what is the refer back statement in the JSL means we can use the star to refer back the existing properties of within the step or another step. Now నేను ఈ స్టెప్ 2లో ఏ ప్రాపర్టీస్ వాడుతున్నాను, స్టెప్ 1లో ఉండే ఈ ఫైల్ ప్రాపర్టీస్ నేను ఇక్కడ వాడుతున్నాను. సేమ్ విత్ ఇన్ ద స్టెప్లో అయితే ఈ స్టెప్ ఏం అవసరం లేదు. డీసీబీ star.step1.out ఫైల్ ఇచ్చిన అనుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను సబ్మిట్ చేసే జాబ్ ఇప్పుడు మ్యాక్స్ దిస్ ఇస్ 0. సో ఈ ఫైల్ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకొని ఈ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద రెఫర్ బ్యాక్ స్టేట్మెంట్. ఎనీ క్వశ్చన్స్, రెఫర్ బ్యాక్ స్టేట్మెంట్ ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, రియల్ టైంలో కూడా ఇవి మనం యూజ్ చేస్తాం. అనదర్ డిడి ఆఫ్ ద సేమ్ స్టెప్ విల్ బి రెఫర్డ్ హియర్. సో మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం ఇచ్చాము, star.emp ఫైల్, ఈ స్టెప్లో ఉండేదానికి star.emp ఫైల్ ఇచ్చినాము. ఓకే, అది ఫస్ట్. నెక్స్ట్ డిడి ఆఫ్ ద అనదర్ స్టెప్ కెన్ బి రెఫర్డ్. అనదర్ స్టెప్, ఈ స్టెప్లో ఈ ఫైల్ డిడి పారామీటర్స్ మనం ఇక్కడ రెఫర్ చేస్తాం. విత్ ఇన్ ద సేమ్ స్టెప్ అయినా డిఫరెంట్ స్టెప్ అయినా. డిడి ఆఫ్ ద అనదర్ ప్రాక్, మనం వేరే ప్రాక్ ప్రొసీజర్స్ అని ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది జేసీఎల్లో, అది తర్వాత చెప్తాను. వేరే ప్రొసీజర్లో నుంచి కూడా మనం రెఫర్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా. The refer back, the forward reference or refer back permits you to obtain information from previous JCL statement in the job stream. You can get the information from the previous JCL statement. Star is the refer back operator here. It improves the consistency and makes the coding easier. So ఇప్పుడు మనం చూసింది DCV parameters refer back చేసాం కదా. So if I want, I can refer back the volume parameter. So I can refer back the output lines or I can refer back the PGM. సో ఇక్కడ ఇవన్నీ ఈ స్పేస్ పారామీటర్స్ కానీ, ఈ వాల్యూమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ డీసీవీ పారామీటర్స్ ఇవన్నీ మనం రెఫర్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ ద రెఫర్ బ్యాక్. ప్రతి చోట మనం డీసీవీ పారామీటర్స్ అన్ని కోడ్ చేయకుండా star.step1 star.step2 అని ఇస్తే ఆ విత్ ఇన్ ద జేసీలో మనం ఏదైతే రెఫర్ చేసుకోవాలంటామో వీ కెన్ యూజ్ star టు రెఫర్ బ్యాక్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్? సో ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, నోట్ చేసుకోండి కీవర్డ్ రెఫర్ బ్యాక్. రెఫర్ బ్యాక్ అంటే స్టార్ ఇచ్చేసి చేస్తాం. అట్లీస్ట్ రెఫర్ బ్యాక్ అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ స్టార్ టు రెఫర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద JCL స్టేట్మెంట్ పారామీటర్స్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ ది స్టెప్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్టెప్. ఓకే, ఇంతకుముందు మనం చెప్పేటప్పుడు
స్టెప్ నేమ్ చెప్పేటప్పుడు స్టెప్ నేమ్ EXEC PGM is equal to ప్రోగ్రామ్ నేమ్ అని చెప్పాము. గుర్తుందా? సింటాక్స్ ఇది. ఏదైనా ఒక స్టెప్ నేమ్ EXEC PGM is equal to ప్రోగ్రామ్ నేమ్. ఇట్లాంటి స్టెప్స్ మాక్సిమం 255 స్టెప్స్ వీ కెన్ కోడ్ ఇన్ ద సింగిల్ చేసి. ఇక చూడండి, మళ్ళీ స్టెప్ నేమ్ చెప్పేటప్పుడు నేను చెప్పాను, ఈ స్టెప్ నేమ్ అనేది నాట్ ఏ మ్యాండేటరీ. ఈ స్టెప్ నేమ్ ఇవ్వకపోయినా జాబ్ రాసినా కూడా మనకు జాబ్ రన్ అవుతుంది. కానీ 3 కేసెస్లో స్టెప్ నేమ్ మ్యాండేటరీ. ఎప్పుడెప్పుడు అంటే, ఒకటి, మనం ఎప్పుడైనా జాబ్ ఇష్యూ వచ్చి రీస్టార్ట్ చేయాలనుకోండి, రీస్టార్ట్ చేయాలన్నప్పుడు జాబ్ కార్డులో ఏం చేస్తాం, రీస్టార్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ స్టెప్ నేమ్ ఇస్తాం. స్టెప్ 1 స్టెప్ 2. ఓకే, అది స్టెప్ నేమ్ ఎప్పుడు మ్యాండేటరీ. మనం ఏదైనా జాబ్ను రీస్టార్ట్ చేయాలన్నప్పుడు స్టెప్ నేమ్ కంపల్సరీ అవసరం అవుతుంది. సో సెకండ్ వచ్చేసి, మనం ఏదైనా రెఫర్ బ్యాక్ వాడాలనుకోండి, ఈ విధంగా ఇప్పుడు నేను ఈ స్టెప్లో ప్రాపర్టీస్, ఈ ఫైల్ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే, ఇలాంటి కేసులో కూడా స్టెప్ నేమ్ మ్యాండేటరీ. రెఫర్ బ్యాక్ అప్పుడు కూడా స్టెప్ నేమ్ మ్యాండేటరీ. సో థర్డ్ వన్ వచ్చేసి, మనం నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్స్లో చెప్పేటప్పుడు స్టెప్ నేమ్ అవసరం అవుతుంది. ప్రస్తుతానికి ఈ 2 కేసుల్లో స్టెప్ నేమ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఎప్పుడన్నా కండిషన్ నేమ్స్ రాసేటప్పుడు కూడా మనకు స్టెప్ నేమ్ అవసరం అవుతుంది. ఓకే, అదర్వైజ్ ఈ స్టెప్ నేమ్ EXEC PGMలో ఈ స్టెప్ నేమ్ తీసేసినా కూడా మన జాబ్స్ రన్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ప్యూర్ JCL. ఇప్పుడు ఒక మనకు రియల్ టైంలో నీకు JCL తెలిసినా కూడా యూ కెన్ మేనేజ్ యువర్ జాబ్. JCL ఒక్కటి, ఇది చాలా ఈజీ టాపిక్. ఈ JCL తెలిసినా కూడా యూ కెన్ మేనేజ్ యువర్ జాబ్. ఓకే, ఇట్స్ ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ JCL. This is about the refer back statement. Star operator we are using for refer back. Clear guys? Refer back statement అర్థమైందా? Yes sir. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి టెంపరరీ ఫైల్, టెంపరరీ డేటా సెట్, టెంపరరీ ఫైల్స్ ఎక్కడ వాడతాం, ఏ విధంగా వాడతాం అనేది. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ టెంపరరీ ఫైల్. టెంపరరీ ఫైల్స్ ఎక్కడ వాడతామంటే, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఫైల్ ప్రోగ్రామ్ ఇందులో 2 స్టెప్స్ ఉన్నాయనుకోండి. స్టెప్ 1, ఇది స్టెప్ 1, ఇది స్టెప్ 2 ఉంది. ఓకే, ఇది స్టెప్ 1A. ఇది ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్లియర్ ద అవుట్పుట్ ఫైల్. ఓకే, దాని తర్వాత ఈ స్టెప్ 1లో మనకు ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఒక అవుట్పుట్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే, ఇది ఇన్పుట్ ఫైల్ యూజ్ చేసుకున్నది. in1 అనేది మన ఇన్పుట్ ఫైల్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే, ఈ అవుట్ ఫైల్లో DSN is equal to $&, ఈ విధంగా ఇస్తున్నాం. $& టెంప్ ఫైల్ అని ఇచ్చినాం అనుకుంటున్నాను. ఇది ఈ విధంగా ఇచ్చాను, టెంప్ ఫైల్. ఇది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, దీనికి డిస్పోజిషన్ is equal to new కామా. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈ ప్రోగ్రాము ఒక అవుట్పుట్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తాను. ఏ అవుట్పుట్ ఫైల్ను, టెంపరరీ ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ క్రియేట్ ద టెంపరరీ ఫైల్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఈ టెంపరరీ ఫైల్స్ అనేటివి ఈ జాబ్లో క్రియేట్ అవుతుంది. వన్స్ ఈ జాబ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ టెంపరరీ ఫైల్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి. సో నేను టెంపరరీ ఫైల్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తానంటే, యూజింగ్ ద $&. ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ఇంటర్మీడియట్ ఇక్కడ ఒక టెంపరరీ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది, దాని నెక్స్ట్ ఈ సేమ్ జాబ్లోనే నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఇన్పుట్ ఫైల్గా నేను వాడుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఐ షుడ్ క్రియేట్ ద టెంపరరీ ఫైల్ విత్ $&. చూడండి ఇక్కడ
ఈ డబల్ అంపర్సెంట్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే కన్నా ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద టెంపరరీ ఫైల్. న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ అయ్యి ఈ టెంపరరీ ఫైల్ ఏమవుతుందంటే సింప్లీ ఇట్ విల్ పాస్ టు ద సబ్సిక్వెంట్ స్టెప్స్. ఈ స్టెప్ 1లో నుంచి ఈ స్టెప్ 2లోకి ఇది పాస్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ నేను ఈ స్టెప్ 2లో ఈ టెంపరరీ ఫైల్ను ఇన్పుట్గా యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈ స్టెప్ 2లో టెంపరరీ ఫైల్ను ఇన్పుట్గా యూజ్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ డిస్పోజిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ డిలీట్ ఈ విధంగా ఇస్తాను డిస్పోజిషన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఈ టెంపరరీ ఫైల్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన ఏ విధంగా యూజింగ్ డబల్ అంపర్సెంట్ ఫైల్ నేమ్. ఈ టెంపరరీ ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నేను డిస్పోజిషన్ న్యూ పాస్ అని ఇవ్వాలి. దాని మీనింగ్ ఏమంటే ఒక న్యూ టెంపరరీ ఫైల్ క్రియేట్ అయ్యి ఇట్ విల్ సింప్లీ పాస్ టు ద నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ స్టెప్స్. దీని తర్వాత ఈ స్టెప్ ఉందా, ఈ స్టెప్కు ఇది ఈ ఫైల్ను పాస్ చేస్తాను. ఇది డబల్ అంపర్సెంట్ టెంప్ ఫైల్ అనేది టెంపరరీ ఫైల్. ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్గా వాడుతున్నాను. ఇన్పుట్గా వాడి డిస్ప్యూజబుల్ వరల్డ్ డిలీట్ అంటాను. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది ఇన్పుట్గా వాడుకొని అట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఈ ఫైల్ను డిలీట్ చేయమని చెప్తాను. ఎందుకంటే టెంపరరీ ఫైల్స్ ఇట్ విల్ డిలీటెడ్. దిస్ ఈస్ ద వే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద టెంపరరీ ఫైల్. ఓకే, ఇంటర్మీడియట్ నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్న ఈ జాబ్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చేసి ఆ ఫైల్ను ఇన్పుట్ ఫైల్గా ఇంకొక స్టెప్లో వాడుకున్నాను. నా ఇంకొక అవుట్పుట్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. వన్స్ నేను వాడుకున్న తర్వాత ప్లీజ్ డిలీట్ ఇట్ బికాజ్ ఇట్స్ టెంపరరీ ఫైల్. ఓకే, లెట్ మీ రన్ అన్. ఇప్పుడు మ్యాక్స్ తీసి 0 అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం టూల్లోకి వెళ్ళి చూస్తాం ఎట్లా రన్ అయిందని. ఇప్పుడు నేను జస్ట్లోకి వెళ్తే స్టెప్ 2లోకి వెళ్దాం. స్టెప్ 1A అయిపోయింది. స్టెప్ 1లో ఇక్కడ మనకు టెంపరరీ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ చూడు టెంపరరీ ఫైల్ ఏ విధంగా క్రియేట్ అయింది. మంది నేమ్ ఇది కదా టెంప్ ఫైల్. చూడండి ఇక్కడ టెంప్ ఫైల్ ఈ ఫైల్ క్రియేట్ అయ్యి టెంపరరీ ఫైల్ మళ్ళీ ఇస్తే డిలీటెడ్. ఫైనల్గా ఇది డిలీట్ అయిపోయింది. ఓకే, టెంప్ ఫైల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్లో క్రియేట్ అయ్యి జస్ట్ అది పాస్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ అందుకే కదా మనం ఇచ్చింది టెంప్ ఫైల్ ఇచ్చిన తర్వాత న్యూ పాస్ ఇచ్చాము. కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ అయింది, ఇది పాస్ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైనల్గా ఇట్స్ డిలీటెడ్ అట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద జాబ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద టెంపరరీ ఫైల్. మనం రియల్ టైంలో ఎక్కువ టెంపరరీ ఫైల్స్ కూడా వాడతాం. మీరు జేసీఎల్ చూడగానే మీకు అర్థమైపోవాలి ఏది టెంపరరీ ఫైల్. సో టెంపరరీ ఫైల్ అంటే ఫస్ట్ థింగ్ యూజింగ్ డబల్ అంపర్సెంట్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాము. సెకండ్ థింగ్ వైల్ క్రియేటింగ్ టెంపరరీ ఫైల్ వీ షుడ్ యూజ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ పాస్. వైల్ యూజింగ్ ద సేమ్ టెంపరరీ ఫైల్ వీ షుడ్ యూజ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ డిలీట్. ఒక టెంపరరీ ఫైల్ను ఇప్పుడు ఈ స్టెప్లో వాడాలి, దీని కింద ఇంకొక స్టెప్ ఉంటే ఆ స్టెప్లో వాడలేము. ఒక టెంపరరీ ఫైల్ను ఒక్కసారి వాడతాము. వన్స్ వాడిన తర్వాత అది ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ ద టెంపరరీ ఫైల్. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు హౌ ఐ కెన్ క్రియేట్ ద టెంపరరీ ఫైల్స్ అంటే యూజింగ్ ద డబల్ అంపర్సెంట్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద టెంపరరీ ఫైల్. దే విల్ ఆస్క్ వాట్ ఇస్ ద డిస్పోజిషన్ ఐ కెన్ గివ్ ఫర్ టెంపరరీ ఫైల్స్ అంటే వైల్ క్రియేటింగ్ ద టెంపరరీ ఫైల్ వీ షుడ్ యూజ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ పాస్ అంటే దీని మీనింగ్ అని ప్లీజ్ క్రియేట్ ద న్యూ ఫైల్ అండ్ ఇట్ విల్ పాస్ టు ద సబ్సిక్వెంట్ స్టెప్. ఇది ఏమైనా న్యూ ఫైలే కదా, న్యూ ఫైల్కు ఈ ప్రాపర్టీస్ వాడి క్రియేట్ చేసాము. దీన్ని నెక్స్ట్ స్టెప్లో వాడుకుంటున్నాం. వైల్ యూజింగ్ ద టెంపరరీ ఫైల్ వీ షుడ్ యూజ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ డిలీట్. సో ద టెంపరరీ ఫైల్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ ఇట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ పాస్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్. ఆఫ్టర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఇట్ విల్ బి డిలీటెడ్ బికాజ్ ఇట్స్ అ టెంపరరీ ఫైల్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చెప్పినట్టు ఈ రెఫర్ బ్యాక్ ఇందులో కూడా కావాలంటే నేను ఇక్కడ రెఫర్ బ్యాక్ వాడచ్చు. సో అయితే నేను ఈ అవుట్పుట్ ఫైల్ ఈ రెఫర్ బ్యాక్ ఇక్కడ వాడాలంటే స్టార్ డాట్ స్టెప్ 1 డాట్ అవుట్ ఫైల్ అని ఇచ్చిన అనుకోండి, దాని ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ వస్తాను. ఇవన్నీ ఇంకా కాంబినేషన్ వాడుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సపోజ్ నేను నా జాబ్ స్టెప్ 2లో ఫెయిల్ అయిపోయింది. జనరల్గా స్టెప్ 2లో ఫెయిల్ అయిపోతే మనం రీస్టార్ట్ ఏం చేస్తాము చెప్పాలి ఆన్సర్. ఇది నా దగ్గర 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఈ స్టెప్ 2 ఫెయిల్ అయింది, నేను రీస్టార్ట్ ఈక్వల్ టు ఏమి ఇస్తాను స్టెప్ 2 అని రీస్టార్ట్ ఈక్వల్ స్టెప్ 2 అని ఇస్తాను. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నాకు ఇన్పుట్ ఫైల్ టెంపరరీ ఫైల్ కదా, దీని 5 స్టెప్లో క్రియేట్ అయ్యి రావాలి. జనరల్గా టెంపరరీ ఫైల్ అంటే ఏంది, జాబ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆ ఫైల్ డిలీట్ అయిపోతుంది, మనకు ఉండదు ఇంకా. ఒకవేళ నేను ఇన్పుట్ ఫైల్ టెంపరరీ ఫైల్ ఇచ్చి ఈ ఫైల్ కింద దీనికంటే అబోవ్ స్టెప్లో కనుక క్రియేట్ అవుతా అంటే ఈ కేసులో ఐ హ్యావ్ టు రీస్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్టెప్ 1.
I should not restart from step 2. చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా. ఓకే, రీస్టార్ట్ అంటే టక్కున స్టెప్ నేమ్ అని ఇవ్వకూడదు. ప్రతి జాబ్కి ఏం చేస్తారంటే రియల్ టైంలో కామెంట్స్లో ఇస్తారు, రీస్టార్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని ఇస్తారు. వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద రీస్టార్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఏమేమి ఇస్తారు? ఇఫ్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఎనీ టెంపరీ ఫైల్స్, మేక్ షూర్ దట్ యూ షుడ్ వెరిఫై. And let's say if it is created any output file, make sure that you should delete the output file. Then ఇక్కడ స్టెప్ 2 అని రీస్టార్ట్ ఇచ్చిన ఈ ఫైల్ ఆల్రెడీ నేమ్తో క్రియేట్ అయిన మన జాబ్ మళ్ళీ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో అట్లాంటివి చూసుకోవాలి. ఒకవేళ నేను అవుట్పుట్ ఫైల్స్లో కానీ ఇన్పుట్ ఫైల్స్ కానీ జీడీజీస్ నిన్న వాడాం కదా, +1 +2 +3 అట్లా +1 +2 +3 కన్నా జీడీజీస్ కన్నా వాడతా అంటే కన్నా యూ హ్యావ్ టు ఓవర్ రైట్ దోస్ ఫైల్స్ విత్ కరెంట్ వర్షన్స్. ఇవన్నీ రీస్టార్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అడిగినారనమాట. ఇట్లా ఈ విధంగా జనరల్గా రీస్టార్ట్ అంటే ఏంది స్టెప్ 2. బట్ ఇక్కడ టెంపరీ ఫైల్ వాడుతున్నారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు రీస్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్టెప్ 1. ఎందుకంటే టెంపరీ ఫైల్ ఇది క్రియేట్ అయింది, డిలీట్ అయిపోయింటుంది. నేను మళ్ళీ ఈ టెంపరీ ఫైల్ నాకు ఇన్పుట్గా కావాలి కాబట్టి రీస్టార్టింగ్ కూడా స్టెప్ 1 అని చేస్తాను. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద టెంపరీ ఫైల్స్ అండ్ రెఫర్ బ్యాక్ స్టెప్ 1. ఎనీ క్వశ్చన్స్? Okay. Next, I will teach some of the utilities today. Utilities అంటే ready-made programs. So far we discussed some utilities. Can anyone tell what are all those utilities in the JCL? Some utilities we discussed so far. తొందరగా చెప్పాలి. ID camps, IEF BR14. Okay. What is the compiler option we used? Compiler option? Sir? Compiler. మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత దాన్ని కంపైల్ చేస్తాం కదా. What is the compiler we used? IGY CRCTL. IGY CRCTL. ఓకే, గుడ్. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నిద్రలో లేపని అడగాలి. IGY CRCTL is the compiler. IGY CRCTL, that is the single word. Okay. Okay. So మనం so far we discussed IFBR14, that is the dummy utility. For what purpose we used means to clear the output files. Mostly we used IFBR14. So how I can clear means, let's say step name exec pgm is equal to IFBR14. For the output files we can use output file dd name, dd dsn file name. After that we can use the disposition parameter as a mod delete delete. What is the default disposition parameters? Can anyone tell? Default disposition parameter. నేను ఏం డిస్పోజిషన్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఒక ఫైల్కు, డిఫాల్ట్ ఏం తీసుకుంటుంది? Say yes or no. If you know, you can say, otherwise you don't know. Default disposition parameter is new, yes. Delete, delete. గుర్తుపెట్టుకోండి, డిఫాల్ట్ డిస్పోజిషన్ పారామీటర్ ఈజ్ న్యూ, డిలీట్, డిలీట్. మనం ఏమి ఇవ్వలేదంటే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకొని అదే డిలీట్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ డిస్పోజిషన్ పారామీటర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు యూటిలిటీస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ యూటిలిటీస్ వల్ల అవి IBM వాడు రెడీమేడ్ ప్రోగ్రామ్స్ మనకు సప్లై చేశాడు. సో యూజింగ్ దోస్ యూటిలిటీస్ అవర్ వర్క్ విల్ బి ఫాస్టర్. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ద యూటిలిటీస్. IEB కాపీ యూటిలిటీ, PGM is equal to IEB కాపీ. యూటిలిటీస్ అంతా సేమ్ అనమాట, ఇక్కడ జస్ట్ PGM కూడా మారుస్తాం మనం. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ demo.json. ఇక్కడ చూడండి యూటిలిటీ, ఇది జాబ్ కార్డు, తర్వాత స్టెప్ నేమ్ EXEC PGM is equal to IEB కాపీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, IEB కాపీ అనేది అనదర్ యూటిలిటీ. వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ కాపీయింగ్ one PDS to another PDS. So how I am going to write, this is the DD1 DD2, step name EXEC PGM is equal to IEB copy. Under sysyn DD star I am going to say copy in DD is equal to DD. This is the input DD name DD1. Out DD means output DD name is DD2.
So it will copy from one file, one PDF to another PDF. This is the syntax for writing the IEB copy. Okay, ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, ఇంటర్వ్యూలో ఇదేం రాయమని అడగరు. What is the use of IEB copy అంటే basically it's a copy utility. It will be used for copying from one PDF to another PDF or tape to disk files. ఇప్పుడు మనం చూసేటన్ని ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టు ఇవన్నీ డిస్క్ ఫైల్స్ అంటారు అనమాట. ఇట్ విల్ స్టోర్ ఆన్ ద డిస్క్. ఇవన్నీ సీక్వెన్షియల్ ఫైల్స్ అని డిస్క్ ఫైల్స్. ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తామంటే టేప్ ఫైల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఈ టేప్ ఫైల్స్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం టేప్స్ ఉంటాయి కదా, చిన్నప్పుడు మీకు గుర్తుందో లేదో టేప్ రికార్డులో క్యాసెట్లు వేసుకొని చూస్తాం. సో మన డేటా సాంగ్స్ అవన్నీ అందులో స్టోరేజ్ టేప్లో. అంటే టేప్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ టేప్స్ అనమాట. మనం డేటాని ఎక్కువ హ్యూజ్ డేటా ఉందనుకోండి, వీ కెన్ స్టోర్ ఇన్ ద టేప్ డేటా సెట్స్ అంటారు. ఓకే, ఈ టేప్ డేటా సెట్ ఏంటంటే జనరల్గా వేర్ వీ కెన్ యూజ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ద హ్యూజ్ ఫైల్స్ ఆర్ దేర్, so many files are there, I want to take backup of those files. So I want to take the backup of those files means normal files it will take so much space. If I use tape files means it will store less space, more data it will store. ఈ టేప్ ఫైల్స్ నార్మల్ గా యూజింగ్ 3.4 ఆప్షన్ లో వీ కెనాట్ బ్రౌజ్ ఇట్. అవి ఓపెన్ కావు మనకు. ఏదైనా డిస్క్ ఫైల్స్ అయితేనే ఓపెన్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం ఏదైనా ఒక డేటా బ్యాకప్ తీసుకోవాలనుకో, యూజింగ్ ద ఐఈబీ కాపీ ఐ కెన్ అన్లోడింగ్ ఫ్రమ్ టేప్ టు డిస్క్. జనరల్గా బ్యాకప్ తీసుకుంటాం కదా, బ్యాకప్ తీసుకున్న తర్వాత మనకి చూడడానికి కనిపించదు. మనం బ్రౌజ్ చేయాలంటే మళ్ళీ డిస్క్ ఫైల్లే కాపీ చేసుకోవాలి. టేప్ నుంచి డిస్క్ ఫైల్లే కాపీ చేసుకోవడం కోసము సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఐఈబీ కాపీ. ఇది వన్ ఆఫ్ ద యూజ్. ఫస్ట్ యూజ్ ఏంది, వీ కెన్ కాపీ ఫ్రమ్ వన్ పీడిఎఫ్ టు అనదర్ పీడిఎఫ్. సెకండ్ వన్ యూ కెన్ కాపీ ఫ్రమ్ టేప్ టు డిస్క్. ఓకే, థర్డ్ వన్ ఈజ్ IEB copy you can use for compressing the PDF. Compress. ఇప్పుడు ఇది demo.jcl ఉందనుకోండి, లేదంటే మన jcl చూసుకున్నాం. కంప్రెస్ అంటే ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఇందులో నేను ఇప్పుడు ఇది ఉంది, ఇందులో నేను ఏదైనా ఒక మెంబర్ డిలీట్ చేసినాను. సపోజ్ ఇది డిలీట్ చేసినాను అనుకోండి, ఇది డిలీట్ చేసినా కూడా దీనికి ఒక స్పేస్ అలకేట్ చేస్తున్నాం కదా ఈ ఫైల్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు. సో దీని ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళి చూస్తే ఎంతో స్పేస్ యూజ్ అయి ఉంటుంది. మనం ఎంత ఇచ్చిన స్పేస్, దాంట్లో ఎంత కరెంట్ అలొకేషన్, కరెంట్ యూటిలైజేషన్ ఇవన్నీ చూపిస్తాయి కదా. సో ఒకవేళ మనం ఇందులోకి వెళ్ళి 1-2 ప్రోగ్రామ్స్ డిలీట్ చేసినా ఆ స్పేస్ అలాగే ఉండిపోతుంది, రిలీజ్ కాదనమాట. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యూ కంప్రెస్ దిస్ పీడిఎఫ్. నేను కంప్రెస్ చేసేంత వరకు ఏదైనా స్పేస్, అన్యూజ్డ్ స్పేస్ అవన్నీ అలాగే హోల్డ్ చేస్తుంటారు. రియల్ టైంలో ఏం చేస్తుంటే ఒక్కొక్కసారి మన పీడిఎఫ్లో ఎక్కువ మెంబర్స్ క్రియేట్ అయింది, కొన్ని స్పేస్ అయిపోయింది అని అడుగుతుంది అనమాట. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వీ కెన్ కంప్రెస్ దిస్ పీడిఎఫ్. మాన్యువల్గా ఎట్లా కంప్రెస్ చేస్తామంటే ఇక్కడ దీని ముందర జెడ్ అని ఇచ్చినాం అనుకో, జెడ్ అని ఎంటర్ కొడితే ఇట్ విల్ కంప్రెస్ ఇట్. కంప్రెస్ సక్సెస్ఫుల్. అప్పుడు ఏంది, స్పేస్ ఏమైనా ఉంటే అదంతా రిలీజ్ అవుతుంది. అదే జాబ్ పరంగా యూజ్ చేయాలంటే ఐ కెన్ యూజ్ ఐఈబీ కాపీ. హియర్ ఐ కెన్ యూజ్ ఇన్డిడి అవుట్డిడి నేమ్ సేమ్ ఇచ్చిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ కంప్రెస్ అనమాట. సో IEB copy I can use for compressing the PDFs, or I can copy from one PDF to another PDF, or I can copy from tape to disk files. ఇక్కడ చూడండి, ఈ IEB కాపీ యూజ్ చేసేటప్పుడు నేను సింపుల్గా కాపీ ఇన్డిడి అవుట్డిడి అన్నా అనుకోండి, ఇట్ విల్ కాపీ. నేను ఈ కాపీ ఇచ్చినప్పుడు నేను ఐ కెన్ యూజ్ ద సెలెక్ట్ మెంబర్. ఈ విధంగా ఇచ్చిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ కాపీ మెంబర్ 3 and member 5 ఓన్లీ ఫ్రమ్ దిస్ పీడిఎఫ్ టు దిస్ పీడిఎఫ్. అన్నీ కాపీ కావు. ఈ జస్ట్ ఐ కెన్ యూజ్ ద సెలెక్ట్ మెంబర్ అని ఇస్తే కాపీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కాపీ అయ్యేటప్పుడు ఈ 2 మెంబర్స్ మాత్రమే కాపీ అవుతాయి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఐఈబీ కాపీ. ఒక్కొక్కసారి నా దగ్గర 10 ఒక పీడిఎఫ్ ఉంది, 100 మెంబర్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో అరౌండ్ 50 మెంబర్స్ నేను కాపీ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో దెన్ వీ కెన్ యూజ్ కాపీ ఇన్డిడి equal to dd name, outdd is equal to outdd name, then I can use the select members. ఓకే, లేదు అవుట్ 100 మెంబర్స్ జస్ట్ 2 మెంబర్స్ కాపీ చేసుకోవాలంటే ఈ విధంగా సెలెక్ట్ మెంబర్ ఇస్తామన్నమాట.
నెక్స్ట్ దీనికి ఆపోజిట్ ఏంటంటే ఎక్స్క్లూడ్ మెంబర్. నా దగ్గర 100 మెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఒక మధ్యలో ఎక్కడో ఒక 2 మెంబర్స్ తప్ప మిగతా అన్ని కాపీ చేయాలి. అప్పుడు ఐ కెన్ యూజ్ ఎక్స్క్లూడ్ మెంబర్. నేను ఓన్లీ చేయాలి, సమ్ మెంబర్స్ ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే ఇంక్లూడ్ మెంబరు, సమ్ మెంబర్స్ వద్దు అనుకుంటే ఎక్స్క్లూడ్ మెంబర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఐఈబి కాపీ. ఇప్పుడు నేను చెప్పే యూటిలిటీస్ ఇవన్నీ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. మీరు ఇంకా మీకు జేసెల్ కొంచెమన్నా అర్థమైనంటే దీస్ ఆర్ ద సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. సో ఇందులో మీకు ఏమైనా డౌట్ వచ్చేది ఏమన్నా ఉందా ఇక్కడ చెప్పండి. స్టెప్ నేమ్ ఈఎక్సిసి పీజీఎం ఈజ్ ఈక్వల్ ఐఈబి కాపీ. ఇక్కడ ఏదైనా ఒక నేమ్ ఇస్తాం, DD1 DD2 లేదంటే DD ఇన్ అని DD అవుట్ అని ఏదో ఒక నేమ్ ఇస్తాం. ఇక్కడ DD ఇన్ అని ఇచ్చినాం అనుకోండి, సపోజ్ ఇక్కడ DD అవుట్ అని ఇచ్చినాం అనుకోండి. ఒకవేళ DD ఇన్ DD అవుట్ ఎక్కడ ఇచ్చింటే ఇక్కడ కూడా DD ఇన్ అనే ఇవ్వాలి, ఇక్కడ DD అవుట్. సో మనం ఇక్కడ ఏ నేమ్ ఇస్తామో అక్కడ కాపీ ఇన్ DD, ఇన్పుట్ DD నేమ్ వచ్చేసి DD ఇన్, అవుట్పుట్ DD నేమ్ వచ్చేసి DD అవుట్, ఎక్స్క్లూడ్ మెంబర్ అంటే ఈ పీడిఎఫ్ లోంచి ఈ పీడిఎఫ్ లో కాపీ చేసేటప్పుడు ఈ 2 మెంబర్లు తప్ప మిగతా అన్ని కాపీ అవుతాయి. నేను ఈ ఎక్స్క్లూడ్ ఇన్క్లూడ్ తీసేసిన అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సింపుల్ గా కాపీ అవుతుంది యూజింగ్ దిస్ యూటిలిటీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఐఈబి కాపీ యూటిలిటీ. ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ కంప్రెసింగ్ ద పీడిఎఫ్ ఆల్సో. ఇప్పుడు చూడండి కంప్రెస్ ఏ విధంగా అవుతుంది. కాపీ ఇన్ DD ఈజ్ ఈక్వల్ టు DD1, అవుట్ DD ఈజ్ ఈక్వల్ టు DD2. ఇది కదా స్టేట్మెంట్. ఈ ఇన్ DDకి అవుట్ DDకి సేమ్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చినాం అనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫైల్ నేమ్ సేమ్, దెన్ ఇట్ విల్ కంప్రెస్ అనమాట. హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంప్రెస్ ఇట్ మీన్స్ యూ షుడ్ యూజ్ ఇన్పుట్ DD నేమ్ అండ్ అవుట్పుట్ DD నేమ్ షుడ్ బి సేమ్, దెన్ ఇట్ విల్ కంప్రెస్ ఇట్. ఓకే, అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో ఆ ఐవి కాపీ యూజ్ ఏంటంటే we can copy from tape to disk or one PDF to another PDF, or we can compress the data set using IEB copy. అది ఇంపార్టెంట్. మన ఇంటర్వ్యూలో ఏ విధంగా అడుగుతారంటే వాట్ ఆర్ ఆల్ ద వేరియస్ యూటిలిటీస్ యూజ్డ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అంటే అప్పుడు IABR14 చెప్పాలి, ఐడి క్యామ్స్ చెప్పాలి, నెక్స్ట్ ఐఈబి కాపీ కూడా ఇస్తాం. ఓకే గైస్, దట్ ఈస్ ద ఐఈబి కాపీ యూటిలిటీ. నెక్స్ట్ యూటిలిటీ వచ్చేసి ఐఈబి జెన్ఆర్ యూటిలిటీ. ఇక్కడ చూడండి, మీరు రీఫ్రెష్ జరిగిన ఓపెన్ చేసే ఐఈబి కాపీలో ఇక్కడ కొన్ని సింటాక్స్లు ఇచ్చినాను. నేను ఒక ఫైల్లోంచి ఇంకొక ఫైల్ కాపీ చేసేటప్పుడు సెలెక్ట్ మెంబర్ ఇచ్చాను కదా, సెలెక్ట్ మెంబర్ అంటే ఏ మెంబర్లు ఇస్తానో అవి మాత్రమే కాపీ అవుతాయి. ఇక్కడ చూడండి సెలెక్ట్ మెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత మెంబర్ 1 న్యూ నేమ్, ఈ మెంబర్ 1 అనే మెంబర్ను కొత్త నెంబర్తో నేను కాపీ చేస్తున్నా. ఒకవేళ అదిగిన ఉంటే ఆర్ అంటే రీప్లేస్ చేయమని చెప్తాను. ఇప్పుడు మెంబర్ 2 ఆర్ ఇచ్చిన అనుకోండి, నేను ఇన్పుట్ ఫైల్ నుంచి అవుట్పుట్ ఫైల్కి మెంబర్ 2 నేమ్తో కాపీ చేస్తున్నా. ఒకవేళ ఈ మెంబర్ 2 గిన ఉంటే గిన ప్లీజ్ రీప్లేస్ ఇట్. ఇవి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనమాట సెలెక్ట్ మెంబర్. ఓకే, దానికి ఆపోజిట్ ఎక్స్క్లూడ్ మెంబర్. నెక్స్ట్ ఐఈబి జెనర్ అనమాట, ఐఈబి కాపీ అది. నెక్స్ట్ ఐఈబి జెనర్. సో ఐఈబి జెనర్ ఆల్సో ఏ కాపీ యూటిలిటీ, సిమిలర్ గానే ఉంటుంది. కాకపోతే ఐఈబి జెనర్ యూజ్ చేసి మనం కంప్రెస్ చేయలేము. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఐఈబి జెనర్లో మనము sysut1 sysut2 ఇవి కంపల్సరీ వాడతాం అనమాట ఫర్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రైమరీ కాపీ యూటిలిటీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాపీ టేప్ టు డిస్క్ ఆర్ డిస్క్ టు టేప్ దెన్ వీ కెన్ కాపీ. ఇక్కడ మనం నో నీడ్ ఆఫ్ సిస్ఇన్. ఐఈబి జెనర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఇంతకుముందు ఐఈబి కాపీ వాడేటప్పుడు సిస్ అని వాడాం కదా, ఇక్కడ ఐఈబి జెనర్కి ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రైమరీ కాపీ యూటిలిటీ. హియర్ ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్ ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫైల్లోంచి ఈ ఫైలే కాపీ చేసేస్తుంది. ఇక్కడ మనం సిస్ఇన్లో ఇక్కడ సిస్ఇన్ డీడీలో కాపీ ఇన్ డీడీ అవుట్ డీడీ అనేమి ఇవ్వం అనమాట. ఇది దీని ఐఈబి జెనర్ డిఫరెన్స్, ఐఈబి కాపీ డిఫరెన్స్. ఓకే, ఐఈబి జెనర్ కూడా టేప్ టు డిస్క్, డిస్క్ టు టేప్ ఫైల్ చేస్తుంది. ఇక్కడ వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ సిస్ఇన్ డీడీ. ఇక్కడ సిస్ఇన్ డీడీ డెమ్మీ అని ఇస్తాం అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏమి తీసుకోవాలి, సింపుల్గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కాపీ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ స్టెప్ నేమ్ ఈఎక్సిసి పీజీఎం ఐఈబి జెనర్ అని చెప్పి మళ్ళీ sysut1 ఇన్పుట్ ఫైల్. ఇక్కడ ఐఈబి జెనర్ కంపల్సరీ మనం sysut1 sysut2 అని వాడాలి. sysut1 అనేది ఇన్పుట్కు, ut2 అనేది అవుట్పుట్కు. కాపీ చేసేటప్పుడు సిస్ఇన్ డీడీ స్టార్లో ఏమి వాడకూడదు అనమాట. సిస్ఇన్ డీడీ డెమ్ వేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇది కాపీ యూటిలిటీ కాబట్టి కాపీ చేసుకుంటాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఐఈబి జెనర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి
సో ఇవన్నీ ఐఈబి జనరల్ రిఫరెన్స్ గా చూసుకోండి. ఇప్పుడు ఐఈహెచ్ లిస్ట్ ఇదంతా ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, ఎక్కడ వాడము. సో నెక్స్ట్ ఐఈబి కంపేర్. ఐబీ కంపేర్ ఏంటంటే మీకు తెలియని కోసం చెప్తున్నా, రియల్ టైంలో ఏంటంటే కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి. ఈ కంపేర్ ఏంటంటే నేమ్ సజెస్ట్, ఇట్ నేమ్ ఇండికేట్స్ ఇట్ విల్ కంపేర్ 2 పిఎస్ ఫైల్స్ కానీ పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ కానీ 2 ఫైల్స్ని కంపేర్ చేసి ఈ ఫైల్లో ఉండేటివి ఈ ఫైల్లో లేనేటివి, ఒకవేళ ఇందులో యాడ్ చేసినట్టు ఇందులో డిలీట్ చేసిన ఇట్లా మొత్తం హోల్గా ఆ స్టాటిక్ కంపేర్ రిపోర్ట్ చూపిస్తుంది అనమాట ఐబీ కంపేర్ అనేది. సో ద నేమ్ సజెస్ట్ ఇట్ విల్ కంపేర్ టు పీడిఎఫ్ ఫైల్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, స్టెప్ నేమ్ EXE PGM IEB కంపేర్, ప్రతిదానికి సిస్ ప్రింట్ డిడి సిస్ అవుట్ అనేది వాడతాము. సో ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ మాత్రము బేస్డ్ ఆన్ యూటిలిటీ ఇట్ విల్ చేంజ్ అనమాట. ఇక్కడ సిస్ ఇన్ డిడి స్టార్లో కంపేర్ టైప్ ఆర్గ్ పిఎస్ అంటే ఫిజికల్ సీక్వెన్షియల్ ఫైల్. ఇప్పుడు ఈ జాబ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ 2 ఫైల్స్ను కంపేర్ చేస్తుంది. కంపేర్ చేసుకుని మనకు ఇక్కడ ఇస్తాం సిస్ ఇన్ డిడి స్టార్లో ఈ 2 ఫైల్ టైప్ ఇస్తాం. టైప్ ఆర్గ్ పిఎస్ అని ఇస్తే ఈ 2 ఫిజికల్ సీక్వెన్షియల్ ఫైల్స్ ఇట్ విల్ కంపేర్ ఇట్. కంపేర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ కంపేర్ పిఎస్ ఫైల్స్ కానీ పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ కానీ ఇట్ విల్ కంపేర్ ఇట్ అన్నమాట. ఇక్కడ పిఓ అంటే పార్టిషన్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ 2 పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ ను ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కంపేర్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ ద రిపోర్ట్. దట్ ఈస్ ద కంపేర్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. ఓకే, సో మీరు అడిగిన IABR 14 చెప్పాలి, ఐఈబి కాపీ చెప్పాలి, ఐఈబి జనరల్ చెప్పాలి, ఐడి క్యాంప్స్ చెప్పాలి. మీకు అవసరం ఉంటే ఐఈబి కంపేర్ చెప్పినా ఒకటే, చెప్పకపోయినా ఒకటే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ యూటిలిటీ వచ్చేసి ఐఈబి ఎడిట్. ఐఈబి ఎడిట్ ఇవన్నీ సింగిల్ నేమ్స్ అనమాట. ఐఈబి ఎడిట్ మోస్ట్లీ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే, మీకు ఇంతకుముందు గుర్తుందా, ఇప్పుడు ఏదైనా మనం నా దగ్గర ఒక 5 స్టెప్స్ ఉన్నాయనుకోండి, నా దగ్గర స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 స్టెప్ 3 అట్లా 5 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. అండ్ సో ఆన్ ఇట్లా 5 స్టెప్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. సో నేను ఏదైనా స్టెప్ 4 రన్ అవ్వాలి, లేదంటే స్టెప్ 5 రన్ అవ్వాలంటే జనరల్గా ఏం చేస్తాము, ఎవరైనా చెప్తారా, నేను ఈ స్టెప్ 4 మాత్రమే రన్ అవ్వాలి, లేదంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఐ వాంట్ రన్ స్టెప్ 4 స్టెప్ 5 అని రన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం మనం? గుర్తుందా ఎవరికన్నా పొరపాటున? గుర్తుంటే చెప్పండి, లేదంటే నేను చెప్తాను. ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ స్టెప్ 4 ఆర్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ స్టెప్ 4 ఆల్వేస్, వాట్ షుడ్ ఐ డూ? తొందరగా చెప్పాలి. If I don't want to execute step 4 or if I want to step 4, what should I do? Come on, guys. No, sir. Sorry? If I don't want to run step 4 always, what should I do? కనీసం టాపిక్ చెప్పండి, నేను చెప్పిన టాపిక్. గుర్తుందా కండిషన్ పారామీటర్ అనేది ఒకటి ఉందని? కండిషన్ పారామీటర్ ఒకటి అనేది ఉందని తెలుసా మీకు ఎవరికన్నా? ఎక్కడన్నా విన్నామా అది ఎప్పుడన్నా? సార్ విన్నాం సార్. 88 సరే అది 88 నెంబర్ ఉంటుంది సార్ కండిషన్ పారామీటర్. కండిషన్ పారామీటర్ 88 ఎవరు ఆన్సర్ చేసింది? రవినా? ఆన్సర్ ఎవరు చేసింది 88 అన్నది ఎవరు? రవినే సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ యశ్వంత్ నువ్వు చెప్పు. సార్ విన్నా ఎప్పుడన్నా కండిషన్ పారామీటర్? కోబాల్లో విన్నాం. నెక్స్ట్ జేసీఎల్లో వినలేదా? విన్నాం ఎక్కడ? కోడ్ రిటర్న్ చేసి
టెస్ట్ ఈస్ ఎవర్ ట్రూ అయితే ఇది ఈ అమ్మాయి ఎప్పుడు డ్రాప్ అయింది ఐడియా ఉందా? 10 minutes బ్యాక్ సార్. ఓకే. ఈయన వేముల వెంకట సుబ్బారావు ఉన్నారా మీరు క్లాస్లో? ఎందుకు ఇంత ఐ మీన్ ఒకసారి అటెండ్ అయితే ఒకసారి అటెండ్ అవ్వదు? ఏం లేదు సార్, రికార్డింగ్స్ వింటున్నాను. అంటే మార్నింగ్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి. ఓకే. అలాంటి ఒక్కోసారి నైట్ షిఫ్ట్ తీసుకున్నాం సార్. మార్నింగ్కి లేవలేకపోతున్నాను. రీజన్ అదే సార్, ఓకే. రికార్డింగ్స్ వింటున్నాను. సరే సరే, మిస్ కాకుండా విను. ఓకే, ఓకే సార్. విన్నట్లేదా రికార్డింగ్స్? నేను డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను సార్, ల్యాప్టాప్లోకి డౌన్లోడ్ చేసేసుకొని. విన్నావా మరి ఒకటన్నా? విన్నాను సార్. వింటే మరి దీనికి ఆన్సర్ చెప్పాలి నేను ఇప్పుడు, అంటే దాని మీనింగ్ సరిగా వినలేదు. కండిషన్ స్టేట్మెంట్ అంటే కంప్లీట్గా స్టెప్ 4 నుంచి కంప్లీట్గా తీయాలని నల్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాం సార్. లేదంటే రీస్టార్ట్ ఇస్తాము ఎక్కడైతే స్టాప్ అవుతుందో అక్కడ. కండిషన్ పారామీటర్ ఎక్కడ ఇస్తాము? గైస్ నేను చెప్పేటప్పుడు కండిషన్ పారామీటర్స్ చెప్తున్నాను, ఒక రోజు అంతా అవే చెప్తున్నాను అనమాట, ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్. ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ కండిషనల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద జాబ్ based on the return code of the steps. If condition is true, step will be bypassed. If I code condition parameter in the job card as well as in the step level, job level condition will take high precedence. Okay, condition equal to code comma operator comma step name అని ఇస్తాం. సో స్టెప్ నేమ్ అనేది ఆప్షనల్ అక్కడ. కండిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్, కండిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓన్లీ అని ఈ డిఫరెన్స్లు అన్ని నీట్గా చెప్తున్నాను. మీరు అసలు విన్నది కూడా గుర్తు లేదంటే ఏం చేయలేదు. ఇది ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ కండిషన్ పారామీటర్స్ చెప్తున్నాను. కండిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 కామా ఎల్టీ కామా జీ, ఇవన్నీ మీకు చెప్పినాను. కండిషన్ పారామీటర్స్ యూజ్ చేసి ఈవెన్ స్టెప్స్ ఎట్లా రాయాలి, ఆడ్ స్టెప్స్ ఎట్లా రాయాలి, ఎట్లా రాయాలంటే ఏం చేయాలి, ఇట్లా మ్యాక్సిమం ఎన్ని కండిషన్ ఇస్తాము? మ్యాక్సిమం 6 కండిషన్స్, 8 కండిషన్స్, 8 కండిషన్స్ ఇస్తాం మ్యాక్సిమం. ఈ టాపిక్ నేను చెప్పినాను, మీకు గుర్తులేదు అన్ఫార్చునేట్లీ. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ ఫ్రమ్ యూ గైస్ నౌ ఆన్వర్డ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ స్టెప్ 4 స్టెప్ 5 అంటే నేను కండిషన్ పారామీటర్ యూజ్ చేసిన అనుకోండి, ఆ కండిషన్ ఏదైనా ట్రూ అయితే స్టెప్ విల్ బైపాస్. నేను ఈ స్టెప్ 4 నాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రన్ అవ్వాలనుకుంటే నేను ఫాల్స్ కండిషన్ ఇస్తే స్టెప్ 4 రన్ అవుతుంది. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి నా దగ్గర 10 స్టెప్స్ ఉన్నాయి, ఇట్లా కండిషన్ కోడ్స్ ఇచ్చే బదులు నువ్వు ఐఈబి ఎడిట్ అనేది ఒక యూటిలిటీ ఉందన్నమాట. దీని యూజ్ ఏంటంటే ఐఈబి ఎడిట్ విత్ ఇంటర్నల్ రీడర్ అంటారనమాట. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పీజీఎం ఈక్వల్ టు ఐఈబి ఎడిట్ అనిచ్చి CCUT1లో మనం జేసీఎల్ లైబ్రరీ, నా జేసీఎల్ ఎక్కడుందో ఆ లైబ్రరీ ఇచ్చి CCUT2లో star.intrdr, ఇది ఇంటర్నల్ రీడర్ అంటారనమాట. ఈ విధంగా ఇచ్చి ఈ సిస్టమ్ స్టార్లో స్టెప్ నేమ్ ఈక్వల్ టు స్టెప్ 3 అన్నా అనుకోండి, ఈ జేసీఎల్లోకి వెళ్ళి ఈ జేసీఎల్లో స్టెప్ 3 మాత్రమే రన్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఇది కన్నా రన్ చేస్తే నాకు అట్లా కాకుండా నాకు ఇక్కడ స్టెప్ 3 అండ్ స్టెప్ 5 రన్ అవ్వాలనుకోండి, అప్పుడు స్టెప్ 3 కామా స్టెప్ 5 అన్నా అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ 2 స్టెప్స్ మాత్రమే రన్ అవుతాయి. కండిషన్ కోడ్ వాడకుండా అనదర్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ అనమాట. ఒక్కొక్కసారి నా దగ్గర 100 స్టెప్స్ ఉన్నాయి, నాకు 100 స్టెప్స్లో ఒక్క స్టెప్ మాత్రమే రన్ అవ్వాలంటారు. అప్పుడు ఆ మిగతా స్టెప్స్ అంటే కండిషన్ కోడ్ ఇచ్చి అవన్నీ చేసే బదులు ఈ విధంగా ఐబీ ఎడిట్ అని ఇచ్చి ఇట్లా రాసుకుంటే కన్నా నువ్వు ఏ స్టెప్ రన్ అవ్వాలనుకుంటే ఆ స్టెప్ రన్ అవుతుంది యూజింగ్ ఐబీ ఎడిట్. ఇది కూడా ఇంటర్వ్యూలో అప్పుడప్పుడు అడుగుతారు, ఐబీ ఎడిట్ యూజ్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, నేను జేఎస్ఎల్ టు ఎగ్జిక్యూట్ స్టెప్ 3 అండ్ స్టెప్ 5 ఓన్లీ. ఈ జేఎస్ఎల్ 1లోకి వెళ్ళి చాలా స్టెప్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో ఎడిట్ టైప్ ఈక్వల్ టు ఇన్క్లూడ్, స్టెప్ నేమ్ ఈక్వల్ స్టెప్ 3 కామా స్టెప్ 5 అంటే ఈ 2 స్టెప్స్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దీని సింటాక్స్ స్టెప్ నేమ్ ఈఎక్సిసి పీజీఎం ఈక్వల్ టు ఐఈబీ ఎడిట్. మిగతా ఐఈబీ కాపీ అని ఐఈబీ జనరల్ లాగా ఇక్కడ ఐఈబీ ఎడిట్ ఇచ్చి ఇది ప్రింట్ డిడి సిస్అవుట్ ఈక్వల్ టు స్టార్ అనేది కామన్ అనమాట అన్ని యూటిలిటీస్. CCUT1లో వచ్చేసి ఇన్పుట్ జేసెల్, ఏ జేసెల్ ఎక్కడుందో మన జేసెల్ ఆ జేసెల్ మెన్షన్ చేసి CCUT2లో star.intrdr ఇంటర్నల్ రీడర్ అంటారు అనమాట. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత అండర్ 16 డిడి స్టార్లో
ఎడిట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్క్లూడ్ స్టెప్ నేమ్స్ అంటే ఈ 2 స్టెప్స్ మాత్రమే ఇన్క్లూడ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ రన్నింగ్ ద స్టెప్స్. నేను మొత్తం ఈ JSON లో ఈ 2 స్టెప్స్ తప్ప అన్ని రన్ అవ్వాలనుకుంటే అప్పుడు ఐ షుడ్ యూజ్ ఎక్స్క్లూడ్ టైప్. ఎడిట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్క్లూడ్ అని ఇవ్వాలి. అన్ని కావాలనుకుంటే ఇంక్లూడ్ ఇవ్వాలి, వద్దు అనుకుంటే ఎక్స్క్లూడ్ అని ఇవ్వాలండి. ఇవన్నీ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ ఎక్కడ ఉంటాయి? demo.json లో మీకు ఇచ్చిన మెయిన్ ఫ్రేమ్ పెన్ డ్రైవ్ లో ఉంటాయన్నమాట ఇవన్నీ వచ్చేసి. సో ఇవన్నీ ఏం లేదు, ఒక రన్నింగ్ నోట్స్ లేదంటే ఒక మీరు ఓన్గా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. వేరే యూటిలిటీస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి, సో IABR14 హైఫన్ ఇచ్చి it will be used for deleting the output files. Then idcams utility, it will be used for creating the GDG base. నెక్స్ట్ IEB copy, IEB journal, IEB edit అని ఒక సింగిల్ లైన్ రాసుకొని ఈ 16 digits ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఏ విధంగా ఇస్తామంటే కదా ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే కదా మీరు ఓన్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఎడిట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొజిషన్, స్టెప్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అంటే ఈ జాబ్లో ఉన్నదాన్ని స్టెప్ 3 దగ్గర స్టార్ట్ అయిపోయి ఎక్స్క్లూడ్ స్టెప్ 5 అంటే మళ్ళీ స్టెప్ 4 రన్ అవ్వదు అనమాట. ఆ నుంచి కిందికి రన్ అయితే పోద్ది, స్టెప్ 4 మాత్రం రన్ అవ్వదు. వీ కెన్ యూజ్ ద రీస్టార్ట్ విత్ ఎక్స్క్లూడ్ ఆప్షన్. వితౌట్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడిగినారు, వితౌట్ యూజింగ్ ద రీస్టార్ట్ పారామీటర్ హౌ ఐ కెన్ రీస్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్టెప్ 3 అంటే వీ కెన్ యూజ్ IEB edit విత్ దిస్ ఆప్షన్ మీన్స్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్టెప్ 3. ఓకే, మీకు ఈ IEB edit ఎట్లా యూజ్ చేయాలని తెలిసినప్పుడు ఇది దీంట్లో ఇది ఓపెన్ చేస్తే మీరు సెల్ఫ్ నోట్స్ రాసుకుంటే ఇంటర్వ్యూలు వచ్చినప్పుడు క్లియర్ చేయవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ సమ్ ఆఫ్ ద యూటిలిటీస్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ యూటిలిటీస్ వచ్చేసి సార్ట్ యూటిలిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు చెప్పే యూటిలిటీ సార్ట్ యూటిలిటీ. సార్ట్ అంటే ఏంది? మనం ఏదైనా ఒక డేటాను ఏదో అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో సార్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఒక్కొక్కసారి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో ఏమిటంటే మనకు వచ్చే ఇన్పుట్ డేటాను పర్టికులర్ ఆర్డర్లో ఉన్నప్పుడే మన ప్రోగ్రామ్ వర్క్ అవుతుంది. లేదు మనకి ఎక్కడైనా ఇప్పుడు మనం ఒక రిపోర్ట్ రాస్తున్నాను, నేను సేల్స్ రిపోర్ట్ ఉంది, ఒక్కొక్క బ్రాంచ్ నుంచి వచ్చింది, కన్సాలిడేటెడ్ ఫైల్లో ఆ బ్రాంచ్ నేము ఆ టోటల్ అమౌంట్ చూపిస్తుంది. మా మేనేజర్ ఏమడిగాడంటే నాకు సేల్స్ రిపోర్టు హైయెస్ట్గా ఏ బ్రాంచ్ నుంచి వచ్చిందో అవి టాప్లో రావాలి, ఆ విధంగా ఆర్డర్లో రావాలనుకుంటుంది. అంటే డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో రావాలి, లేదు తక్కువ నుంచి ఎక్కువ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రావాలి. అట్లా లేదంటే ఒక సిటీ, ఇప్పుడు నేను బెంగళూరు సిటీ తీసుకున్నా, లెట్స్ ఐ యామ్ వర్కింగ్ ఫర్ ద డిమార్ట్. In DMart many, let's say around 10 branches are there in the Bangalore. I want to know total sales report from Bangalore. So ఇట్లాంటి వాటికి లేదంటే పర్టికులర్ ఆర్డర్లో రావాలన్నప్పుడు ఐ కెన్ యూజ్ ద సార్ట్ యూటిలిటీ. ఓకే, PGM ఈజ్ ఈక్వల్ సార్ట్ అనేది సార్ట్ యూటిలిటీ. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందంటే PGM ఈజ్ ఈక్వల్ సార్ట్. ఇక్కడ సార్ట్ ఇన్ అనేది ఇన్పుట్ ఫైల్, సార్ట్ అవుట్ అనేది అవుట్పుట్ ఫైల్. ఇన్పుట్ ఫైల్ కాబట్టి మనం డిస్ప్యూజిబుల్ షేర్ వాడాము, అవుట్పుట్ ఫైల్ కాబట్టి డిస్ప్యూజిబుల్ న్యూ క్యాటలాగ్ డిలీట్ దీని స్పేస్ వాడాము. ఓకే, ఇక్కడ మనం DCV పారామీటర్స్ వాడకుంటే ఆటోమేటిక్గా సార్ట్ ఇన్ ఫైల్ తీసేస్తాం. ఇప్పుడు ఇదేం చేస్తాం, సింపుల్గా మనం సార్ట్ జాబ్ చేసి ఎయిదర్ యూ కెన్ కాపీ ఫ్రమ్ వన్ ఫైల్ టు అనదర్ ఫైల్ ఆర్ వీ కెన్ సార్ట్ ద ఫైల్. ఒక బేస్ ఆన్ ఒక ఫీల్డ్ ప్రకారం మనం సార్ట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద సార్ట్. సార్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఈ కండిషన్ ఏ విధంగా ఇస్తాం, సార్ట్ ఫీల్డ్స్ ఈక్వల్ అని చెప్పి ఇట్లా ఇస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు నాది ఇన్పుట్ ఫైల్. ఈ ఇన్పుట్ ఫైల్లో డేటా ఏ విధంగా ఉంది, నాకు ఇది ఈ విధంగా ఉంది డేటా. ఇదంతా ఇన్పుట్ ఫైల్. ఇన్పుట్ ఫైల్లో ఈ డేటా ఈ విధంగా ఉంది. ఫస్ట్ ఏజెంట్ ఐడి, ఫస్ట్ 4 క్యారెక్టర్స్, ఇదంతా ఏజెంట్ ఐడి అనమాట. ఫస్ట్ 4 క్యారెక్టర్స్, ఇదంతా ఒక రికార్డు, ఇదంతా సెకండ్ రికార్డు, థర్డ్ రికార్డ్ అండ్ సో ఆన్. ఇది ఏజెంట్ ఐడి. నెక్స్ట్ స్టేట్ కోడ్, నెక్స్ట్ 2 క్యారెక్టర్స్ స్టేట్ కోడ్.
నెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్ కోడ్ ఇది. నెక్స్ట్ 2 క్యారెక్టర్స్ ప్రొడక్ట్ కోడ్. నెక్స్ట్ సేల్స్ అమౌంట్. దిస్ ఈస్ ద సేల్స్ అమౌంట్. ఓకే, ఇది ఏజెంట్ ఐడి, ఇది స్టేట్ కోడ్, ఇది ప్రొడక్ట్ కోడ్, ఇది సేల్స్ అమౌంట్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ విధంగా ఉంది. ఇది ఇన్పుట్. ఇక్కడ చూడండి, ఏజెంట్ ఐడి ఉంది, A003 ఉంది, 2 ఉంది, 1 ఉంది, మళ్ళీ 2 ఉంది, 3 ఉంది. ఇట్లా లేకుండా నాకు ఏజెంట్ వైజ్ నీట్గా కనపడాలి. ఫస్ట్ ఏజెంట్ 003 కావాలి, ఆర్ఎల్ ఫస్ట్ A001 ఏజెంట్ కావాలి, మన 2 ఏజెంట్ కావాలి, మన 3 ఏజెంట్ కావాలి. ఇట్లాంటి డేటా కావాలి నాకు, పర్టికులర్ ఆర్డర్లో కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఇది నా రికార్డ్ స్ట్రక్చర్ ఇన్పుట్ ఫైల్. అర్థమైందా? ఈ ఆర్డర్లో ఇది రికార్డ్ స్ట్రక్చర్. ఇది ఫస్ట్ 4 క్యారెక్టర్స్, ఏజెంట్ ఐడి, స్టేట్ కోడ్, ప్రొడక్ట్ కోడ్, అమౌంట్ అని. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకేం కావాలంటే మెర్జ్ 2 ఫైల్స్ ఉంటే ఓకే. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇది స్టార్ట్ ఇన్పుట్ ఫైల్, ఇది స్టార్ట్ అవుట్పుట్ ఫైల్. ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ 4 క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ ఫైల్. ఫస్ట్ 4 క్యారెక్టర్స్ ఏంది? ఏజెంట్ ఐడి. ఏజెంట్ ఐడి ప్రకారం నేను స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏజెంట్ ఐడి ప్రకారం ఇది నా ఇన్పుట్ ఫైల్. ఇక్కడ 3 ఏజెంట్ వచ్చింది, 2 ఏజెంట్, మళ్ళీ 1, మళ్ళీ 2, మళ్ళీ 3. ఏజెంట్ ఐడీలు జిగ్జాగ్గా ఉన్నాయి. నాకు ఫస్ట్ A001 కావాలి, తర్వాత 2 కావాలి, తర్వాత 3 కావాలి. ఇక్కడ చూడండి, A0 ఇది అవుట్పుట్. ఆ ఇన్పుట్కు ఇది అవుట్పుట్ వచ్చింది. A001 తర్వాత 2 వచ్చింది, తర్వాత 3 వచ్చింది. సో జనరల్గా సార్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఈ విధంగా PGM సార్ట్ సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టెప్ నేమ్ EXEC PGM సార్ట్. సార్ట్ ఇన్ అనే దాంట్లో ఇన్పుట్ ఫైల్ ఇస్తాము, సార్ట్ అవుట్ అనే దాంట్లో అవుట్పుట్ ఫైల్ ఇస్తాం. అండర్ 16DD స్టార్లో సార్ట్ ఫీల్డ్స్ ఈక్వల్ అని చెప్పి ఈ విధంగా ఇస్తాం అనమాట. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద సార్ట్ కార్డ్ అంటాం మేము, షార్ట్ కట్లో సార్ట్ కార్డ్. ఓకే, ఇంతకుముందు ఇది మనం జాబ్ కార్డ్ అని ఇచ్చినాం కదా, ఇట్లా ఈ విధంగా సార్ట్ కార్డ్ అంటాం. ఇది సార్ట్ ఫీల్డ్స్ ఈక్వల్ టు సింటాక్స్ ఏమి ఇస్తామంటే స్టార్టింగ్ పొజిషన్, లెంత్, ఫార్మాట్, ఆర్డర్. ఇది సార్ట్ ఫీల్డ్స్ సింటాక్స్. ఇక్కడ చూడండి, స్టార్టింగ్ పొజిషన్ 1, లెంత్ 4, ఫార్మాట్ వచ్చేసి క్యారెక్టర్, తర్వాత ఆర్డర్ ఏదైనా అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. సో మనం ఏ ఫీల్డ్ అయితే స్టార్ట్ చేయాలో దాని స్టార్టింగ్ పొజిషన్, దాని లెంత్ ఇస్తాం. నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయాల్సింది ఏ ఫీల్డ్? ఏజెంట్ ఐడి. ఏజెంట్ ఐడి స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ ఫైల్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇది ఫస్ట్ పొజిషన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది పొజిషన్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. సో అండ్ సో 10, 11, 12 ఇట్లా పొజిషన్స్. నేను ఏజెంట్ ఐడి ప్రకారం స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏజెంట్ ఐడి ద సింటాక్స్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ లెంత్. స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఏజెంట్ ఐడి ఎంత? 1. లెంత్ ఆఫ్ ద ఏజెంట్ ఐడి X4 అంటే 4 క్యారెక్టర్స్. ది టైప్ ఏజెంట్ ఐడి X4 అంటే ఆల్ఫా న్యూమరిక్, అంటే దిస్ ఈజ్ ద క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్. నాకు టైప్ వచ్చేసి ఫార్మాట్ వచ్చేసి క్యారెక్టర్. ఇది స్టార్టింగ్ పొజిషన్, లెంత్, ఫార్మాట్ అండ్ ఆర్డర్ అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్. ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది స్టార్టింగ్ పొజిషన్, లెంత్. ఏ ఫీల్డ్ ఇప్పుడు నేను స్టేట్ కోడ్ ద్వారా నేను స్టార్ట్ చేయాలనుకో, వాట్ ఈస్ మై స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ లెంత్? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్టేట్ కోడ్? స్టేట్ కోడ్ ద్వారా నేను స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సమాన్ గైస్, అందరూ చెప్పండి, ఒక్కరు కాదు. ఎంతమంది ఉన్నారు? ముగ్గురు ఉన్నారు, ముగ్గురు చెప్పండి. సార్ 1, 2 తీసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ కోడ్ ఇన్ దిస్ రికార్డ్? ఏ సార్? స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ కోడ్ పొజిషన్ ఎట్లుంటది? 1 పొజిషన్, సెకండ్ పొజిషన్, థర్డ్ పొజిషన్ అట్లా ఉంటాయి, ఏబిసిలు కాదు కదా. స్టేట్ కోడ్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్.
వాట్ ఇస్ ద ఏజెంట్ ఐడి స్టార్టింగ్ పొజిషన్? ఏజెంట్ ఐడికి స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఎంత? ఇవన్నీ రికార్డ్స్. దీని స్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా ఉందన్న. ఏజెంట్ ఐడి లెంత్ ఎంత ఉంది చెప్పండి? 4 bytes సార్. 4 bytes. ఏజెంట్ ఐడి అనేది ఈ ఫైల్లో ఫస్ట్ పొజిషన్. ఇక్కడ నుంచి 1 to 4 వచ్చేసి ఏజెంట్ ఐడి. ఇది దీని స్టార్టింగ్ పొజిషన్ 1, దీని లెంత్ ఎంత 4. ఇప్పుడు స్టేట్ కోడ్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఎంత? ఇది 4 పొజిషన్స్ అయిపోయినాయి. స్టేట్ కోడ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇన్పుట్ ఫైల్లో? ఫిఫ్త్ పొజిషన్. ఫిఫ్త్ పొజిషన్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. నేను టీనా ఎన్నా అని అడగట్లేదు. పొజిషన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ పొజిషన్. పొజిషన్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది. 4 అయిపోయినాయి ఇక్కడికి. ఇక్కడ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది. దీని లెంత్ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ కోడ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ ఫైల్లో? ప్రొడక్ట్ కోడ్ ఎక్కడ నుంచి? ఇక్కడ నుంచి. సరే, 7th పొజిషన్. లెంత్ వచ్చేసి 2. ఈ విధంగా పొజిషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇది సేల్స్ అమౌంట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 9th పొజిషన్. ఇక్కడ చూసుకున్నా కూడా సరే, 4 + 2 6 + 2 8 అంటే ఇది 9th పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. వాట్ ఇస్ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ వేరియబుల్? S9 of 5 V9 లెంత్ ఎంత? 7 సార్. కరెక్టేనా? డాట్ లేదు సార్, ఇక్కడ V ఉంది కాబట్టి 7. ఓకే, ఇవి ఈ పొజిషన్ నేను రికార్డ్ స్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా ఇచ్చినాను. నాకు ఐ వాంట్ స్టార్ట్ బేస్ ఆన్ ద ఏజెంట్ ఐడి అంటే మన సింటాక్స్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ పొజిషన్ కామా లెంత్ కామా ఫార్మాట్. ఇది ఎక్స్ ఆఫ్ అంటే క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్స్ ఆఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్. స్టార్టింగ్ పొజిషన్ 1, లెంత్ 4 కామా సిహెచ్ ఫార్మాట్ వచ్చి సిహెచ్ కామా అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఓకే, ఇది ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ బేస్ ఆన్ ద ఏజెంట్ ఐడి అంటే ఏజెంట్ ఐడి స్టార్టింగ్ పొజిషన్ 1, లెంత్ 4, క్యారెక్టర్ అసెండింగ్. లేకపోతే ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ బేస్ ఆన్ ద ప్రొడక్ట్ కోడ్. ఇప్పుడు ఏమి ఇస్తాం షార్ట్ కట్ చెప్పండి? ప్రొడక్ట్ కోడ్ ద్వారా నేను స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, నా షార్ట్ కట్ ప్రొడక్ట్ కోడ్ ద్వారా చేయాలనుకుంటున్నాను. నా షార్ట్ ఫీల్డ్స్ ఇది. ఏం షార్ట్ కట్ ఇస్తాను చెప్పండి? తొందరగా చెప్పాలి. నేను ఐ వాంట్ స్టార్ట్ బేస్ ఆన్ మై ప్రొడక్ట్ కోడ్. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ కోడ్ is 7. What is the length of the product code? 2 bytes sir. 2 bytes. What is the type, data type? Alphanumeric sir. Means character. X. If I want ascending means ascending, descending means descending. ఈ విధంగా షార్ట్ కట్స్ అడుగుతారు. ఓకే, బేసిక్ షార్ట్ కట్ ఇది. సో ఇక్కడ చూద్దాం. స్టార్టింగ్ పొజిషన్, లెంత్, ఫార్మాట్, ఆర్డర్ వచ్చేసి అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్. స్టార్టింగ్ పొజిషన్ లెంత్ మనకు తెలుసు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫార్మాట్ వచ్చేసి సిహెచ్ ఫర్ క్యారెక్టర్. ఎక్స్ ఆఫ్ వాల్యూ 7 ఉంటే సిహెచ్ అని ఇస్తాం, క్యారెక్టర్ ఇస్తాం. కొన్ని ASCII క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏసీ, ఇదే మనం ఎక్కడ వాడము. నెక్స్ట్ పీడి, ఫ్యాక్టర్ డెసిమల్. ఇప్పుడు మనకి ఒకవేళ అమౌంట్ లెట్స్ 9 of 5 V9 కాంప్ 3 ఉన్నది అనుకోండి. ఇట్లా కాంప్ 3 యూసేజ్ కాంప్ 3 అని ఉంటే దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టర్ డెసిమల్. మనం అమౌంట్ ఫీల్డ్ కానీ ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ కాంప్ 3 ఫార్మాట్ లో ఉంటే ద డేటా టైప్ షుడ్ బి ప్యాక్డ్ డెసిమల్. గుర్తుందా? కాంప్ 3 ఇస్ ద ప్యాక్డ్ డెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా అని. ఒకవేళ ఇది కాంప్ లో ఉంటే ఏమవుతుంది? లెట్స్ S9 of 5 కాంప్ అనుకోండి. కాంప్ అంటే దిస్ ఇస్ ద కాంప్ ఇస్ ద బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్ కాంప్ అయితే. అదే కాంప్ 3 అయితే ప్యాక్డ్ డెసిమల్. ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటుంది. దీని లెంత్ ఎంత అయితే చెప్పండి, ఎవరైనా చెప్తారా? కాంప్ 3 ఉన్నది అనుకో, దీని లెంత్ ఒకవేళ ఇక్కడ V99 కాంప్ 3 ఉన్నది అనుకోండి సపోజ్ ఇక్కడ. సో అప్పుడు దీని స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఎంత వస్తుంది? 8. ఇది 4 8 అయింది కాబట్టి 9 అనేది స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అవుతుంది. దీని లెంత్ ఎంత అవుతుంది? 9 of 5 V99 కాంప్ 3కి లెంత్ ఎంత అవుతుంది? కాంప్ 3 లెంత్ ఎట్లా చేస్తాం, ఎట్లా కనుక్కుంటాం? n plus 1 by 2 sir. N/2 plus. దీని లెంత్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? n/2 + 1. ఇక్కడ ఎంత n వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? Value వచ్చేసి 7/2 plus 1 sir. 7/2 + 1 అంటే ఎంత వస్తుంది?
ఫైనల్ గా ఆన్సర్ ఎంత? 5 సార్. 5 ఎందుకు 4 ఎందుకు కావద్దు? అది 0.5 వచ్చింది కదా సార్. సారీ, ఇది 7/2 అంటే 3.5 వచ్చింది కదా సార్. +1 అంటే అట్లా వస్తుంది. 5 ఇక్కడ 3.5 వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు లోయర్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. దిస్ వాల్యూ 3 అవుతుంది, ఇది ఒకటి 4 అవుతుంది. నేను చెప్పినాను n/2 + 1 లో ఆడ్ నెంబర్ వచ్చినప్పుడు ఈ 7.5 అంటే 3.5 వస్తుంది కదా, 3.5 అంటే 3 తీసుకోవాలి. ఇక్కడ 3 + 1 4 ఆన్సర్. మళ్ళీ మీరు మొదటికి వెళ్ళిపోయినారు. మీరు అంటే మీరు నాకు తెలిసి మీరు ఊరికే డబ్బులు కట్టి ఏదో టైం పాస్ అట్లా అని అంటున్నారు. బట్ నేను టీచ్ చేసేవాడిని, నాకు అంత ఫీలింగ్ మీకు టైం పాస్గా చెప్తామని నాకు ఆ ఫీల్ అవ్వట్లేదు. నేను ఏదైనా నేర్చుకుంటారేమో, ముగ్గురులో ఒక్కరు నేర్చుకున్నా నేను ఐ ఫీల్ మోర్ హ్యాపీ. బట్ ముగ్గురు కూడా ఏమి బుక్ చదవలేదు, ఏమి చదవలేదు. ఓకే, లీవ్ ఇట్, ఐ డోంట్ కేర్. దీనికి లెంత్ వచ్చేసి కాంప్ 3 అంటే 4 bytes వస్తుంది. ఇది స్టార్టింగ్ పొజిషన్ 9, 4 bytes. సో కాంప్ 3 అంటే ప్యాక్ డెసిమల్. డేటా టైప్లో కాంప్ 3 అంటే కినా ఒకవేళ మనం ఇచ్చేది కాంప్ 3 ఫీల్డ్ అయితేనే ప్యాక్ డెసిమల్ పీడీ అని ఇస్తాము. అదే కాంప్ వాల్యూస్ అయితే కన్నా బిఐ బైనరీ అని ఇస్తాము. ఒకవేళ సైన్డ్ న్యూమరిక్ లేదంటే S9 అట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఎఫ్ఎస్ ఇస్తామన్నమాట. రిమైనింగ్ ఆల్ ద న్యూమరిక్ ఫీల్డ్స్, ఇంతకుముందు మన ఎగ్జాంపుల్లో S9 V9 అని ఉంది కదా, దిస్ కమ్స్ అండర్ జోన్డ్ డెసిమల్ అంటాము. నార్మల్ న్యూమరిక్ వస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద జోన్డ్ డెసిమల్, ZD. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ జోన్డ్ డెసిమల్. కాంప్ 3 వస్తే ప్యాక్ డెసిమల్, కాంప్ వస్తే బైనరీ. ఒకవేళ జస్ట్ S9 అట్లా వచ్చిందంటే ఎఫ్ఎస్, సైన్డ్ న్యూమరిక్ అనమాట. ఇవి డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్, ఫార్మాట్స్ అనమాట. స్టార్టింగ్ కార్డ్ ఇచ్చేటప్పుడు స్టార్టింగ్ పొజిషన్, లెంత్, ఫార్మాట్, ఆర్డర్ ఇస్తాం. ఈ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ లెంత్ మనకు తెలిసినట్టు, ఆర్డర్ అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా వచ్చేది ఫార్మాట్. క్యారెక్టర్ అయితే CH, కాంప్ 3 అయితే PD, బైనరీ కాంప్ అయితే BI, రిమైనింగ్ న్యూమరిక్ అంతా జోన్ డెసిమల్ అని ఇస్తాం అనమాట. ఇచ్చి మనం షార్ట్ కట్ రాస్తే అదేం చేస్తుంది, ఈ యూటిలిటీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇవన్నీ సార్ట్ చేసి మనకు ఫైనల్గా ఆన్సర్ PGM సార్ట్ అని చెప్పి ఈ ఇన్పుట్ డేటాని తీసుకొని ఈ అవుట్పుట్ ఫైల్లోకి అవుట్పుట్ రాస్తాం అనమాట. సార్ట్ ఫీల్డ్ ఇది సింటాక్స్. ఈ సార్ట్ ఫీల్డ్తో మనం వీ కెన్ క్రియేట్ వండర్స్, చాలా చాలా వర్క్ చేయొచ్చు అనమాట సార్ట్ ఫీల్డ్స్తో. ఇది ఫస్ట్ బేసిక్ అనమాట. ఓకే, టుమారో క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ సమ్ అదర్ ఆప్షన్స్ ఇన్ ద సార్ట్ కార్డ్. ఇప్పుడు చెప్పిన యూటిలిటీస్ కనీసం నేను ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ థింగ్స్, జస్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సబ్ హెడ్డింగ్స్. ఏమేమి టీచ్ చేసాము, JCLలో ఏమేమి టాపిక్స్ టీచ్ చేసాము, కోబాలో ఏమేమి టాపిక్స్ టీచ్ చేసాము అనేదన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, See you at 9 o'clock. ఒక్కసారి కనీసం ఒక 10 నిమిషాలు రెఫర్ చేసుకోండి. రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా, మొబైల్ అయినా దొరుకుతాయి కదా, చేసుకోండి ఒకసారి. ఓకే మ్యామ్, బాయ్. బాయ్. బాయ్.